जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर बंधुक एवं भुजाली मुନରେ केन्दुजाणी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत जैनिक महिला कर्मचारी लुट। ठाकुरमुंडा थाना अंतर्गत केन्दुजाणी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत जैनिक महिला कर्मचारी अपराह्न प्राय 3 घटिका समय लुट होता थाना अभियोग होती। महिला स्वास्थ्यकर्मी ट्विंकिल बेहरा कार्यरत थिबा बेले 2 जन दुर्बृत्त आसी बंधुक एवं भुजाली देखाई तांको निकटरू सुना चेन लुटि नहीं से थाना अभियोग करछंती। खबर पाई घटनास्थल और विभिन्न स्थान में लगी सीसीटीवी कैमेरा पुलिस घटनार अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर मुंडापाणी ग्राम निकट में जेसीबी मेसीन जबत कला स्वतंत्र स्क्वाड टीम। बांगरीपसी तहसिलदार नेतृत्व में स्वतंत्र स्क्वाड टीम गठन कराई। स्क्वाड विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ जारी रखिंट। मुंडापाणी ग्राम में तहसिलदार एवं बांगरीपसी पुलिस स्वतंत्र स्क्वाड चढ़ाऊ करते एक बड़ जेसीबी मेसीन को जबत कर स्क्वाड जेसीबी को मालिकों जिम्मे दे उक्त स्थान में रखा एने दिवा 5 घटिका समय बांगरीपसी तहसिलदार सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर बेतनटी रेंज तथा बैसिंगा थाना अधीन कुराहाड़ी अंचल को प्रवेश कले 24 टिकिया बणुआ हाथीपल। पूर्व बेतनटी रेंज तथा बैसिंगा थाना इलाकार 2 गोटी गटछड़ा बणुआ हाथी विचरण करुवा बेले मंगलवार अपराह्न अतिरिक्त 24 टी हाथी कुराहाड़ी जंगल में प्रवेश कर बणुआ हाथीपल अनुप्रवेश पर वन विभाग एकाधिक टीम एथिरे मृत्युन करा जायछि। खाद्य अन्वेषण में बारंबार जनबसती भीतर को पशि आसवाक उद्यम करुवा हाथीपल गुड़ी को गाँ ठारू दूरे रखा वन विभाग टीम उद्यम जारी रखी। तेबे धान खेत खाली पड़ता बेले खाद्य अन्वेषण में हाथीपल गाँ मुहां होथिबारु हाथी मनुष्य मध्य मुहांमुही परिस्थिति उपजी आशंका देखा दी। परवर्ती खबर माणतीर बजार उपखंड देउरी साही चढ़ाऊ कर मंगलवार अपराह्न 5:30 बाली बजे ट्रैक्टर जबत घटना तदंतपूर्वक मंगलवार राति 10टार मामला रुजु कला बैसिंगा पुलिस। सूचना मुताबक संजय कुमार पन्ना नाम पंजीकृत ओडी 11D6151 नंबर विशिष्ट ट्रैक्टर जोगे चरावाली चालाण होतबार खबर पाई माणतीरी बजार उपखंड देउरी साही चढ़ाऊ कर माणतीरी फांडी अधिकारी एएसआई लंबोदर बारिक एक चरावाली बजे ट्रैक्टर को जबत कर एने अधिक तदंत पर बाली चालाण नहीं कौन वैध कागजपत्र देखाई न पारिबारु शेष में मंगलवार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बैसिंगा पुलिस। परवर्ती खबर बारिपदा टाउन गणेश मार्केट एवं सदर थानार रायकोट झरण ग्राम में घर सम्मुखर बाइक चोरी पृथक मामला रुजु। बारिपदा सहर गणेश मार्केट अंचल बाइक चोरी होती। एने बालेश्वर बरहमपुर थाना अंतर्गत मरकंद ग्रामर हरिश्चंद्र बाग बारिपदा टाउन थाना 10 तारिख दिन प्राय गोटाए समय अभियोग करछंती से रास्ता कड़े बाइक पार्किंग कर दुकान को जाइथिले फेरिबा बेलकू उक्त स्थान में बाइक नथिला। बहु खोजाखोजी करिया परे बाइक न पाई चोरी होइथिबा जानी थाना अभियोग करछंती। सेहीपरि घर सम्मुखरे पार्किंग होइथिबा बाइक चोरी होइछि। एने बारिपदा सदर थाना अंतर्गत रायकोट ग्रामर अमरजीत महंत बारिपदा सदर थाना 10 तारिख दिन प्राय 12 घटिका समय अभियोग करछंती। एने 2टी मामला थाना पृथक रुजु होइथिबा बेले एने पुलिस पक्षरु सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर बारिपदा वनखंड में मंगलवार 42टी फायर पॉइंट चिन्हट नहीं सूचना देले आरसीसीएफ। बारिपदा वनखंड में वनाग्नि स्थिति सृष्टि होती। मंगलवार पुणी बारिपदा वनखंड में 42टी फायर पॉइंट सृष्टि होता बेले से वन कर्मचारी मान प्रचेषा फल 38टी फायर पॉइंट गुड़ी को आयत्त कर फायर पॉइंट गुड़ी को आयत्त करने वन कर्मचारी मान प्रचेषा जारी रही। एने शिमिलीपाल बाघ्र संरक्षण प्रकल्पर क्षेत्र निर्देशक तथा आंचलिक वन संरक्षक डॉक्टर प्रकाश चांद गगिनेनी एने संध्या 6टा समय सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर पड़ास्तिया और दारगाढ़ाई ठारू बाली बोझे ट्रैक्टर जबत 2 जन चालक गिरफ। बेआईन बाली चालाण होउथबार बारिपदा टाउन और भनपुर थाना पुलिस द्वारा बाली बोझे ट्रैक्टर जबत सह 2 जन चालकों को गिरफ कराई। चालक माने हेले बारिपदा सदर थाना अंतर्गत जाम्बणी अंचल प्रदीप सिंह और कुलियणा थाना अंतर्गत सालगुड़िया ग्रामर लक्ष्मण टुडू। अनेक परिमाण में लघु खनिज चोराचालाण बारंबार होउथबार अभियोग आछि। तेबे जहाकु नै बारिपदा टाउन थाना पुलिस पक्षरु पड़ास्तिया अंचल 10 तारिख दिन 12:30 समय एवं भंजपुर दारगाढ़ाई अंचल 10 तारिख दिन संध्या 6टा समय पेट्रोलिंग समय द्रुत गति आसुवा 2टी ट्रैक्टर को
ଅଟକାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଖବର ନେଇ ଜାଣିବା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ବେଆଇନ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଇ 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ଡୁକୁରା ସରପଞ୍ଚ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟରେ ହାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 9ଟି ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଭୋଟ ପଡ଼ିନଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ 12 ଜଣ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 9 ଜଣ ବିରୋଧୀ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ବେଳେ ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଡୁକୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ମାତ୍ର 6 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରଥମେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଗତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜିତିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ଅନାସ୍ଥାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ହାରିଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1:30 ମିନିଟ୍ରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଉଦଳା ବିଡ଼ିଓ ସମରଜିତ କୌର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅନାସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ସରପଞ୍ଚ ପାର୍ବତୀ ନାୟକ ଦିନକ ପୂର୍ବେ ଉଦଳା ବାରିପଦା ରାଜରାସ୍ତାର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମତଦାନରେ ସାମିଲ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତର 4 ଜଣ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଏକାଧିକ୍ରମେ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପତ୍ର ଜରିଆରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ମତଦାନ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟା ଆଇଆଇସି ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ଥାନା ଇଲାକାରୁ ମରଡ଼ା ପୋଲିସ 182 ମଇଁଷି ଜବତ କରି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମରଡ଼ା ଥାନା ସୀମାନ୍ତରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚୋରାଚାଲାଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ହୋଇଥାଏ। ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଘୁଷୁରୀ, କାଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଜିନିଷ ମରଡ଼ା ଥାନା ଇଲାକାର ବାଟ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହୋଇଥାଏ। ଚୋରାମଦ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ନୂତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସୁମିତ କୁମାର ସୋରେନ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଶତାଧିକ ମଇଁଷି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧଡ଼ାସାହି ଛକ ନିକଟରେ ପୁଲିସ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଲିସ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସବୁ ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁ ମଇଁଷି ଜବତ କରି ଥାନା ପରିସରକୁ ଆଣି ରଖିବା ସହ 182ଟି ମଇଁଷି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ମଇଁଷିଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଦେଇ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁମିତ କୁମାର ସୋରେନ 70/25 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 5 ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଇଁଷି ମାଲିକଙ୍କର ସଠିକ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିଚୟ ମିଳିବା ସହ ମାମଲାର ଜଡ଼ିତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏକକାଳୀନ ଏବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମଇଁଷି ଜବତ ହେବା ମରଡ଼ା ଥାନା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49ର ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ସିରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ OD 11L 6444 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କୋଇଲା ପରିବହନ କରି କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ କାର ଓ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ସାଇଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବୀରଭୂମ ଅଞ୍ଚଳର ସାଉଦ ମିଆଁ ବୟସ 24 ବର୍ଷ ଓ ହେଲ୍ପର ଖଡ଼ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳ ରାମପଦ ପାଲ ବୟସ 22 ବର୍ଷ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କର ଭାଇ ମୋହିତ ମିଆଁ ଭୟରେ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଡିଆଁ ମାରି ଦେଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା କଂକ୍ରିଟ ବାଡ଼ରେ ପିଟି ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିଷୟ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାଇକ୍ ଚାଳକ ସନାତନ ସୋରେଜ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ PRM ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ବାରିପଦା PRM ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୈନିକ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ମଙ୍ଗଳବାର କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଳବଣୀ ଗ୍ରାମର ମାସାଙ୍ଗ କିସ୍କୁ ବୟସ 25 ବର୍ଷ। ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା 25 ବର୍ଷ
ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବାବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏନେଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଯୌନ ପିପାସୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଣି 4 ଦିନ ପରେ ଆସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ଆଇଆଇସି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କହଁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମଙ୍ଗଳବାର ମରଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ ସଦଳ ବଳେ ମରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରା ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ସରାସଳ ଗ୍ରାମର ଶିବଚରଣ ବେହେରା, ପାରିଆକୁଳି ଗ୍ରାମର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାଝୀ, ହଳଦୀପାଳ ଗ୍ରାମର ଗିରୀଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଭରତ ବେହେରା। ତେଣେ ଅବକାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶିର୍ଷାପାଳ ଗ୍ରାମର କାହ୍ନୁ ବେହେରା ଏବଂ ଭାଲିଆପାଳ ଗ୍ରାମର କାଳିଆ କାଳନ୍ଦୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପଥୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଢ଼ାମରା ଉଦାଳି ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ନାୟକ ବୟସ 26 ବର୍ଷଙ୍କର ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତଦେହଟି ଏକ ଲୁଗାରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଠାଇଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଏବଂ ଉଦଳା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 27 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା କୁସୁମଘାଟି ଗ୍ରାମର ସୁନିତା ସୋରେନ ବୟସ 45 ବର୍ଷ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହି ଗ୍ରାମର ନନ୍ଦ ମୁର୍ମୁ ବୟସ 27 ବର୍ଷ, ବହଳଦା ଗ୍ରାମର ସୁକୁରା ସିଂ ବୟସ 52 ବର୍ଷ ଓ ସନାତନପୁର ଗ୍ରାମର ସୁନାରାମ ମାରାଣ୍ଡି ବୟସ 55 ବର୍ଷ। ଖୁଣ୍ଟା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମମତା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମଚାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଗୌତମ ମହାନ୍ତ, ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ଉଦଳା ଅବକାରୀ ଥାନାର କିଶୋର ସୋରେନ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।